180 मिलाप के तंबू दे विच पवित्र स्थान और पवित्र स्थान दे विच पड़दा है और उहदे विच रंग भरे है जी उन्होंने देख रहे हैं और उहदे विच विशा सीगा साडा कि यीशु मसीह पर्दा किवें बनिया। और तीसरा रंग लाल जिहड़ा यीशु मसीह दी जिहड़ी दास के रूप में सेवा और बलिदान दिखाता और बलिदान वेले बहे लहू जिहड़ा आ उन्होंने आपां देख रहे हैं आखिरी स्टैप के विच कि जिहड़ा लहू बहा है उहदियां साडे लई कीती आशीषां है। हालेलुया हालेलुया यानी कि लहू यीशु दे बहन दे विच भी साडे लई की आशीष है। तो एक आशीष आप देखी साडे प्राणा लई प्रायश्चित है, दूसरा साडे पापां दी माफ़ी है, तीसरा साडे लई जीवन और शांति है, चौथा साडे लई छुटकारा है, पंजवां सानू धर्मी ठहराउंदा है और छेवां सानू परमेश्वर दे नेड़े लिआउंदा है, सतवां साडे विवेक नूं शुद्ध करदा और अठवां सानू पाप तो शुद्ध करदा और नौवां सानू पवित्र करता। इदा ही है ना ये सारियां साडे लई किया यीशु मसीह दे बहाए गए लहू दी द्वारा आशीषां लहू दियां आशीषां। और किसी दा लहू ये आशीषां किसी नूं भी दे सकदा नहीं। हालेलुया हालेलुया। और 10वीं गल आप देखी सी नवीं बाचा यही सीगा ना नवीं बाचा। हुण एक आशीष असीं होर देख लैंदे आ नवां जन्म यीशु के लहू के द्वारा सानू की मिलता है कि आशीष मिलती है नवां जन्म। यीशु का लहू ना बहंदा ते साडा नवां जन्म हो सकता नहीं। हालेलुया यीशु के लहू ना बहाए जाने के बावजूद भी असीं जपी तपस्वी रिधि निधि सिद्धि करने वाले साधु संत हो सकते सी पर साडा नवां जन्म हो सकता नहीं। हालेलुया। सो नवां जन्म होया तां यीशु मसीह दे लहू दे कारण होया। ये साडे लई यीशु मसीह दे लहू दी आशीष है। हालेलुया। पहला पतरस पहला अध्याय उसदी 18 तो 23 है। पहला पतरस पहला अध्याय उसदी 18 तो 23 है। नवे जन्म दे लिए क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चाल चलन साडे को केड़ा सीगा निकम्मा कित्थों आया सीगा बाप दादा काफी लंबी पीढ़ी चली है। हालेलुया। जानते हैं तुसीं कि साडा जिहड़ा निकम्मा चाल चल रहे हैं हाँ बाप दादों से चला आता है हाँ उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ चांदी सोने हाँ। अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ निकम्मे चाल चलन च असीं चाहुंदे तां असीं इहदे तो छुट जाइए। हालेलुया हालेलुया। पर असीं सोचदे सीगे कि असीं कोई चढ़ावा चढ़ा दईए ते छुट सकदे चढ़ावे चढ़ा के भी देख ले सोने चांदी चढ़ा के भी देख ले सब कुछ करके देख ले पर आदतां बदलियां नहीं। चाल चलन निकम्मे दा निकम्मा ही रहा। हाँ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था हाँ पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ हालेलुया। सो असीं ये नवां जन्म पाया। नवे जन्म दियां ਆਪਾਂ तीन चीज़ां बहुत वधिया तरीके नाल सिੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ हैं। सब तो पहला नवां जन्म फिर परिवर्तन फिर धर्मी ठहराया जाना।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੈਵੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਹਾਂਜੀ 12ਵੀਂ ਦਾ ਜੈਵੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਮਰਥ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਮਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 11 ਆਇਤ। बारह अध्याय 11। और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, हालेलुया। यानी कि असी मार के जयवंत नहीं हुए, मर के जयवंत हुए। हालेलुया। यानी कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੈਵੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੈਵੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯੁੱਧ ਆ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਲਹੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਹੂ ਹੇਠ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਮਲ ਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਦੱਸਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਗਾ ਕਲੀਸਿया की सदस्यता या मेंबरशिप। कलीसिया की सहभागिता हिंदी च होगी, सदस्यता भी हिंदी च होगी। क्या कलीसिया विच संगति दी थां है ना, कुछ भी देख लो, गल तो तुहानूं समझ आ रही ना। कलीसिया विच सानूं की मिल गई है? सदस्यता मिल गई। असीं कलीसिया दे की हो गए हैं? सदस्य हो गए। हालेलुया। पर ये होए काहदे नाल है? हालेलुया। देखो इन्नियां बड़ियां आशीषां आ, आशीषां सच्चियां ते सुच्चियां आशीषां, इन्हां दा आपां लोगां विच की करना? प्रचार करना। जे कोई गल नहीं भी खुलदी, गल्लां कल्लियां पढ़ाई दे टू द पॉइंट ना, इन्ने नाल ही बहुत काम होने वाला है। हालेलुया। सो इसलिए सच्चियां आशीषां, सही आशीषां यही है जिहड़ियां लहू दे वसीले दे नाल सानूं मिल रहीआं।
ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਿਸੂ ਕਹੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਣਾਵੇ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਤੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 28 ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ। रसूलों की किताब 28 है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। लहू के नाल मोल ले हुए अभी ये कोई उदा दे नहीं पैसा ना ले हुए, पैसे नाल ले हुए नहीं, बल जोर दे नाल ले हुए नहीं, कादे नाल आ लहू दे नाल ले हुए आ। हालेलुया। खुदा अपनी आवाज ਨੂੰ थोड़ी जी भी फैला के संसार ਨੂੰ बोले ना इधर आ जाओ कलीसिया च आ जाओ सारे ने, तो की करना पैना है ना। हालेलुया। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ है ना, अपनी जान दे के लहू बहा के लहू दे नाल सानू की कीता आ खरीदिया। हालेलुया। इस गल नूं भी सानू सारिआं नूं समझ आउणी आ कि जदों सानू लहू दे नाल खरीदिया ते असीं सारिआं ने की रहना। भला शुरू च वचन लिखिआ, पढ़िए दोबारा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी की करनी, भला चौकसी अपनी ते पूरे झुंड दी की करनी आ, चौकसी करनी है, जिहदे च सानू सदस्यता मिली आ। हालेलुया। सदस्य जी कलीसिया विच आ, खुदा सेवक नूं भी ते विश्वासी नूं भी, डीकन नूं ते एल्डर नूं, प्रेरित नूं, नबी नूं, सारे नूं इक्को नजर दे नाल देखदा। हालेलुया। इहदा मतलब विश्वासी दी भी जिहड़ी एंट्री आ ना, वो भी कोई घट हैगी नहीं। हालेलुया। यही विश्वासी आ एक दिन जिन्हें की बन जाना है, प्रेरित हो जाना। हालेलुया। यही विश्वासी जिन्हें नबी हो जाना। इसलिए सानू जिहड़ी जगह मिली है, उस जगह के उत्ते असीं जिथे भी हाँ उत्थे की रहना है, वफादार विश्वासी जेकर असीं बन गए हैं तो विश्वासी दे चिन्ह हैं कुछ। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया विच जेकर सानू विश्वासी दा स्थान मिलिया है तो इकल्ला ये नहीं आपां बंदगी चाहिए, बंदगी सुनिए, प्रचार करिए, सुनिए ते नोट करिए, आराधना करिए, गैर जबाना बोलिए, भजन गाइए, इन्ना काम नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन च लिखा जिहड़ा विश्वास है, विश्वास करने वाले नाल ये निशान होणगे, वो मेरा नाम लैके भूतां नूं कड्ढणगे, बीमारां नूं चंगा करनगे, गैर जबाना बोलणगे। हालेलुया। सो इस प्रकार करके उन्हां दा काम आ, उन्होंने की करना, भला काम करना है। तो किद्दां करना है? पूरी वफादारी से। कलीसिया च आपां वफादार होवांगे ते खुदा की है भला पहले वफादार। ते कलीसिया च असीं वफादार विश्वासी हां ते इस विश्वासी चों खुदा चाहुंदा आ जिहड़े काम हो जाण, भूत की होना ते विश्वासी दा आपस पे। हालेलुया। विश्वासी ने की कढने भला भूत कढने, बीमारां नूं किदा नाम ने ये तां आप चंगाइयां करवाउण दे, सानू चंगा कर दो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, सानू चंगा कर दो। हालेलुया। सो इन्हां दे कोल जिहड़े काम आ सदस्यता मिली है तो ये चौकस हो जाना। हालेलुया। क्योंकि इस वचन नूं शैतान सानू किद्दां पढ़ा दिंदा, ये खरे पादरियां लिखिआ है, किहने लिखिआ है? पादरियां लिखिआ। सो पादरियां ने नहीं कहा, एक कलीसिया ने कहा, कलीसिया ने कहा। कलीसिया विच की आ? विश्वासी भी है, डिकन भी है, एल्डर भी है, सेवक भी है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਖੜ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਤਬਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਬਈ, 10ਵੀਂ ਹਿਸਾਬ। ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਭਲਾ, ਉਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो साढ़े जो भी गांव जो ऊड़ा एड़ा जुड़ना शुरू हो गया तो हिस्ट्रियां इतिहास कई जिम्मेदारियां लग गई भाई, भूगोल नूं भी जानो ते फलाने नूं भी जानो ते फलाने नूं भी जानो, वो भी दसो, वो भी चेते करो। ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਕੀ ਆ, ਊੜਾ ਐੜਾ 1 2 3 4। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਗਾਂ 10ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਫਟਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਦਸਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸੂਰਤ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੀਰਤ ਆਉਣ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਉਣ ਚ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਾਪ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਗਾਂ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਲੇ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਓ ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ। ਜ਼ਬੂਰ 51
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15 ਦੀ ਕਰੋ। इब्रानिया का खत 9 अध्याय भी 15 आए। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, हाँ। ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, हाँ। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हाँ, अनंत मिरास ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ? ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬੂਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ शुरू तो ही सारे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, इत्थे हुण आपां जिहड़ी गल ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हाँ मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਰੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਦੋ ਮਿੰਟ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਰਹਿਮ ਕਰ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਰੁਣਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਇਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ, ਦਇਆ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਆ, ਬੜੇ ਘਿਨੌਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਖੜ ਗਿਆ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਜਾਣਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਹਿਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਭਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। हे परमेश्वर, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार ਹਾਂ मुझ पर अनुग्रह कर। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ। ਕਰੁਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਇਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਦੁਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हाँ। अपनी करुणा के अनुसार हाँ। मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ अपनी बड़ी दया के अनुसार हाँ मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ अपराध मेरे दया के अनुसार ही मिटा दे। हाँ मुझे भली भांति धोकर हाँ। मेरा अधर्म दूर कर। मन चंगी तरह धो के मेरा अधर्म की कर दे, भला दूर कर दे। चंगी तरह धोना। हालेलुया। सो साडी मां सानू धो दूगी चंगी तरह, साबन 2-3 वारी ला के पानी पूनी पा के धो दूगी, पर साडे प्राण नू किदां धोवे ते साडी आत्मा नू किदां धोवे। हालेलुया। सो उदा चंगी तरह धोना हुंदा ते राजा सी वधिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਥ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫਿਰਨਾ ਆ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੇਕਰ ਫੇਰੂਗੀ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਵਾੜੂਗੀ ਤੇ ਪਾਟ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਂਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਸੌਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਇਧਰ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਲਾਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੁਰਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਗਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸੌਲੀ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ, ਹਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੋ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲਾ ਲਓ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਧੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੁੱਟਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫੇਰੂਗੀ ਰੋੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇ, ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਛਡਾਉਣਾ, ਬੱਲਾ ਜੁੜਾਂ ਪੇ ਭੱਜਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ।
इस लिए दौलखाना जी कहता मैं तो चुपचाप बिस्तरे ते लेट जाऊंगा। हालेलुया। कहता मैं सौ जावांगा नीचा नाल जदों मैं लेट जावांगा, लेट जाऊंगा। है ना, कि अपने बिस्तरे उत्ते खामोश रहांगा, मनन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ। मनन करना मतलब इस एक प्रभु ਦੇ वचन ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ मनन ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ मनन ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਖਦੇ ਜਾਣਾ। मनन ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ मनन ਹੈ। मनन ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਕਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਕਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, खुदा दे विरोध च रहा है ते अपने आप को ठीक कर सकिया नहीं। तो चंगी तरह धो देने का मतलब यही है। हाँ जी, चंगी तरह धो दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मैनू चंगी तरह धो के मेरा अधर्म की कर दे, भला दूर कर दे, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ मेरे पाप तो मैनू छुड़ा के मैनू की कर दे, शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, जानदा है, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। बनया ही रहता है जी। देख लो, हालेलुया। हालेलुया। तुसीं देख लो जो जो करतूतां कीतियां होईयां है ना, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है हाँ। वही किया ਉਹ है, ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ताकि तू बोलने में धर्मी ਹਾਂ और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ जी, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, हाँ जी, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ हाँ देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, हाँ जी, और मेरा मन और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ। और जूफा से मुझे शुद्ध कर, हाँ। तो मैं पवित्र हो ਹਾਂ जाऊंगा। ਜੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ, ਜੁਫਾ ਮੀਨ ਉਹ ਘਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਘੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਹਨਾ, ਸਟੀਲ ਮਤਲਬ ਸਟੀਲ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਝੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਆ, ਆਂਸੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਹੂ ਲਗਾਉਣਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ। मुझे धो, हाँ। और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हाँ जी, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, हाँ जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, हाँ वह मगन हो जाएं। हाँ अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, हाँ और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हाँ हे परमेश्वर, हम्म। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हम्म। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ जी, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, हाँ जी, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, हाँ और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हम्म। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, हाँ। और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हम्म। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हाँ। मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हाँ। हे प्रभु, तेरा मुंह खोल दे, हाँ। तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। हम्म। क्योंकि तू मेल बलि में प्रसन्न नहीं होता, हाँ। नहीं तो मैं देता। हाँ। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हम्म। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, हम्म। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हम्म। तब तू धर्म के बलिदानों से, हम्म। अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। हम्म। तब लोग तेरी वेदी पर बैठ चढ़ाएंगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਆ ਆ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋ ਕਰੁਣਾ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮੰਗਣੀ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਦੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋਖਾ ਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावन तेरी तारीफ धन्यवाद ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਰਹੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।